ਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਵਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੰਦਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਨਗੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਕਦੀ ਰੱਜੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹਟਾਣੇ ਪਏ ਦੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। 500-400 रुपया ना तो मसा इन्होंने दिनों से दिहाड़ी पै रही है तो खाना पीना मुश्किल होया पिया। कमर तोड़ महंगाई के दौर में मज़दूर तबके का क्या हाल है? हमारे साथ लोडर रिक्शा वाले मज़दूर और रेडी बान मज़दूर मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि उनकी गुज़राकाफ कैसे हो रही है। हाँ जी, तुसी ये रिक्शा चलाते हो तो सारा दिन तुसी इत्थे की कमा रहे हो तो की थोड़ा सिस्टम किस तरह चल रहा है? कमा रहे हैं इस तरह है कि सिस्टम कोई सानिया हाल नहीं हैगा। तकरीबन तुसी यह कह सकते हो कि बत्ती के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। जिस इंसान का 180 यूनिट चलते ही उन्होंने कमो 50-60 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। आ देखो तुसी सारे रिक्शा वाले बेरोज़गार होए ने। 310 रुपये पेट्रोल हो गया, मजीद वध जाना वे पेट्रोल। तो जोड़ा कस्टमर इत्थे आंदा वे इन्हां कोल रिक्शा लैन तो सो किराया सुन के ही चला जाता वे। बकायदा इन्ना बुरा हाल होया फिरदा महंगाई की वजह तो वो चुप करके कस्टमर ही डिस्टर्ब है, वो चुप करके चला जाता वे। लिहाजा तो बहरहाल इन्नी किराया दस दो जो तो फिर अगों कस्टमर की कहता? कस्टमर सुन के चला जाता है। किराया दसना कि वो चुप करके वो कहता साड़ी तो इन्नी बर्दाश्त ही नहीं है। फिर वो किस तरह अपना समान किस तरह लै जाता? समान का की कह सकते हो तुसी, वो आप खुद उठा के मोटरसाइकिलों ते लै जाता वे। जिस तरह है देखोगे वो सामने है एक रेहड़ी वाला बजुर्ग, उनका 10 हज़ार रुपये बत्ती का बिल आया वे। उन्हें अपनी रेहड़ी बेच दी है, रेहड़ी बेच के बिल पे कर दिता वे कि रेहड़ी वाले बंदे ने अगों किसी ने उन्हें कह दिया। बजुर्ग है 60-70 साल का, कि मैं अपना घर चला रहा जरिया माश। वो तो इन्ना भी कह रहा कि मेरा तो लगता उम्र लंघ गई, मैं तो कोई शै खा के ना मर जाना वे। लिहाजा गौरमेंट जी है निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं इस बारे च कर रही है। मजीद महंगाई कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। इंतहाई लैवल ते लोग परेशान ने। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? बस अल्लाह की ज़ात करने वाली है। देखो जरा जरिया माश है, आ बंदे दूरों दूरों पिंडों के विच आए ने ते इत्थों शाम नूं चले जाते हैं। वो तो फिर अल्लाह की ज़ात नहीं इन्हां नूं रिज़क देना वे। होर हुकूमत का तो कोई वस नहीं हैगा कि दे देवे। आटे का रेट कित्थे है, चीनी कित्थे है? जी अज तो 3 महीने पहलों चीनी जी 80 रुपये सी वो 180 के करीब चली गई है। आटा जोड़ा 160 रुपये हो गया वे, तो कोई भी नहीं हाल हैगा। गैस बत्ती ने इन्हां बिल्लां ने परेशान किए। जोड़े लोग किराए पर रह रहे हैं वो बहुत डिस्टर्ब होए ने। इंतहाई 10-12 हज़ार रुपये। मैं देख रहा मैं अगले दिन भी इत्थे एक गाँव के बंदे ने खुदकुशी अपने बच्चों ने भी कर ली है। तो कोई हाल नहीं, साने हाल नहीं है। ना गौरमेंट तवज्जो कर रही है तो ना ही कोई अदारा कोई काम कर रहा है। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ 12000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰ ਧੂਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਕਦੀ ਰੱਜੇ। ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਕਦੀ ਰੱਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ? 12,500। 12,500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? जी बिल्कुल कर दिता। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? किसी को पैसे उधार ले सन ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? अगले महीने हुकूमत कोई तब्दीली लाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है हुकूमत कोई नया करेगी। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ 10000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। 10,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਖੇ ਸੌਖਿਆਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹਟਾਣੇ ਪਏ ਦੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ 14,695 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਬਿੱਲ। ਮਤਲਬ 15,000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਆਵੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਕੁਝ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 500-400 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦਾ ਮਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 400-500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ 4 ਜੀ। 4 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਬਿੱਲ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਲੱਥੇ ਖਾਣ ਦੇ। ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਜੋ ਮੀਟਰ ਲਾਣਾ। ਕੋਈ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨੀ ਸੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ 34,890 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 70 ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਵਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੰਦਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਨਗੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ 435 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। 25,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ। हाँ जी बिल्कुल। महंगाई और बिजली बिलों के सताए, ये मज़दूरों की बातें आपने सुनी हैं और इन लोगों का ये कहना है कि ये साबका हुक्मरानों और मौजूदा हुक्मरानों को ये कोस रहे हैं और इनका ये कहना है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं और ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। और इसलिए हुकूमत को चाहिए कि बिजली बिलों में रिलीफ दे और महंगाई को कम किया जाए, वरना ये लोग फाकों पर मजबूर हैं और ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। तो नाज़रीन देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।